पुत्र मनुपुत्र जे कि मानव मुनि ऋषि बहुजस पराक्रमी जो माने पराक्रमशाली एवं श्रीहरि अंश स्वरूप से सब अटंती ये सब थाए अवतार पशु हिंसा करुवा व्यक्ति केवे भगवान कृपा लाभ करें से वैष्णव होई परिबो नाही यही सब अवतार भगवान अंशावतार अटंती जो विभिन्न प्रकार अवतार आम कही 24 अवतार अंश अवतार जी से भगवान ऐकांतिक भजन करिवो तार पुनर्जन्म हेबो नाही तेणु भगवान भजन टा से दिन भी आलोचना बेले आम करूँ जे प्रेम एवं भक्तिर सहित श्रद्धार सहित हवा दरकार अच्छी अंतरर सहित हवा दरकार अच्छी आम जो विभिन्न भागवत कथा बा गीता कथा शुणुचु ये शुणा द्वारा आम भितर गोटे परिवर्तन आसो एवं आमर मन भगवान आड़ को जीव आम मन जो संशय अच्छी से संशय सब दूरीभूत हम किंतु मुक्ति नाम जप करने जो सब आमर फोरम चली आलोचना होमें जो सत्संग अटेंड करुचु ये सब गुड़ार मूल लक्ष्य हूँ आमको प्रेरित कर भगवान आम मन भर जहाँ भी सन्देह अच्छी जहाँ ग्लानि अच्छी जो पाप अच्छी से सब धोइब तापर आम योग्य हो भगवान को तेणु जी जिते भगवान नाम श्रद्धार सहित जिते अधिक नहीं पार सी मुक्तिर पथ तापाई से खोला हो तेणु आप जो मैंने वैष्णव हवा को जाऊँच दीक्षा नापी जाऊँच भगवान गुरुदेव कौन करती किसी समय दिंती जे तुम नाम जप कर ये सब चर्चा कर सत्संग शुण एवं शुणिकी निजक पवित्र कर दियो निज मनटा को संपूर्ण भगवान पाखे लगे दियो तापर योग्यता हासिल कलापर से दीक्षा दियंती एवं अधीन को नहीं जाती एवं तार समस्त पाप तार समस्त दायित्व से तलू से नहीं जाए प्रकृति को भजन कले आउ पुनर्जन्म हेबो नाही भगवान को भजन बिना अन्य देवदेवी यदि पूजन आम करवा ताले आम मन विचलित हम पाई काली भी प्रभु कहते श्यामानंद प्रभु कहते जे आम भगवान को मागिदेले अन्य देवदेवी को मागिदेले आमर जहाँ विषय जनित जिनिस दरकार संगे संगे पूर्ण हो किंतु ता परवर्ती जिनिस दुखमय हम आम सेटा चाहिए ना परम भगवान कृष्णकर आराधना करी मन पवित्रतार सहित एकाग्र चित्त अधिक रु अधिक आराधना करी वैकुंठ प्राप्ति हो बा गोलोक वृंदावन जीव सीटा आम उपर निर्भर करे तेणु भगवान को भजन बिना अन्य देवी पूजन कले से संसार में जन्म होगा तेणु पुनरपि जन्म पुनरपि मरण ये जो कथा अच्छी यहाँ घटो आमको आसवाक ही पड़ो एक कोटी जीवात्मा जड़े भगवान को जापारती और भगवान को पाखक जापारती 78 भाग भागवत गुण रहिले भगवत गुण सद्गुण सब रहिले भगवत गुण वैष्णव हो पारे ताले वैष्णव हवाटा केते कष्ट एवं तापाई केते कौन करने को पड़ो यू आम बुझीपर खाली तिलक लगे आम नाम इमिति जदि खामखियाली भाव में नौथुवा जे आज तो 16 माला जपिया कथा मुझे 16 माला जपी देछि सरला ना बरं 8 माला हो प्रभु कहते जमी बरं 8 माला हो 9 माला हो 5 माला हो किंतु अति भक्तिर सहित निष्ठार सहित मन लगे भगवान पाखे आम जदि करवा तार फल यथेष्ट इमिति साधारण भाव में 16 माला खाली ठिकार जमी सरवा कथा मोर 16 माला सरीगला ये करें भी तार किसी मूल्य रही तेणु ब्रह्मांकर 9 भाग गुण एवं शिवंकर आहरी अधिक गुण से परम वैष्णव बोली शिव को से कहुई भगवान को शुद्ध नाम जी सदा सर्वदा ऐकांतिक भाव में नियंती तांकु आउ तप यज्ञ दान तीर्थ करिवार किसी आवश्यकता आम मन रखा दरकार जदि मनटा को
स्थिर करवा केमती ना एकाग्रचित जनकर सेवा ही आम करवा जी कि मुख्य तेणु भगवान होउछन्ति मुख्य भगवान को शुद्ध नाम जी सदा सर्वदा एकांतिक भाव में नियंती सदा सर्वदा कि कौन काम ना आम कम करवानी घरे आम विषय भितर रोचु विश्वास भितर रोचु परिवार भितर रोचु करहब मने मने करहब भजन मनन करहब तेणु कम करुला बेले भी भगवान को नाम नि जापर खाली माला धरले जे हम तार किसी माने ना तेणु जेकोसी अवस्था नहीं आगु आलोचना होकोसी अवस्था जोठी था नाम नबार किसी कहार की मना ना कारण केतबेले ये जीवन चली ए जीवन अनिश्चित तेणु अनिश्चित जीवन टार केतबेले आम मृत्यु आसो से कथा आम कहीं भी जानू से हूँ दैव दौड़ी मनीष गाई जेणिकी टाण तेणिकी जाई जी सी जमी चलुचे सेमती चलवा किंतु जहाँ किसी हूँ आम जीवन में दुख कष्ट इत्यादि भगवान को डाकुचे से दुख कष्ट कहीं दौन दुख कष्ट जहाँ दौरान दान तांकर उद्देश्य बोली धरिबा एवं ताहा भगवान आमको दौना आमर जो दुख कष्ट जहाँ किसी सेटा पूर्वार्जित फल पूर्वर आम जहाँ सब अर्जन करूँ मुनि ऋषि मैंने भी से भाया कष्ट पाँच सेटा प्रारब्ध तेणु प्रारब्ध आमको भोग करने को पड़ो परवर्ती जन्म से प्रारब्ध जनित दुख भोग केमती आम न आज बाट करवा दरकार अच्छे भगवान शरण में जावा गुरु शरण नहीं गुरु मध्यम जदि भगवान को डाक ताहले जाकि सफल हो बिना गुरु रे जदि भगवान भजन दिन राति 24 घंटा कले तार फल से पाइबा ना आमको उद्धार कहीं करें तेणु जड़े दरकार गोटे नदी की जब पारिया चाहिए आम गोटे नाउरी दरकार नाउरी जदि आमको नहीं जीवे ठीक ढंग से आर पटू ताहले आम पहुँची पार भगवान पठे गुरुदेव मान गुरु वैष्णव मान जे तुम्हें जाओ मोर भक्त मान को आणिक नदी पार कर ये संसार नदी पार करके आम पाखे आणिक पहुँचे मो पाखे पहुँचाओ सी मध्यम तेणु बिना मध्यम आम निजे जब पहरा शिखिने अर्थात आम हरिनाम केमती करने कौन करा कौन निष्ठा करा केमती सेवा करा कि जानू कि नदी की डेई पड़ा ताले कौन हम बुड़ी मरिया गले सी आमर समस्त विपद को नहीं गले सी आमको पवित्र करदे कथा अनुसार आम निजर निष्ठा जब बजे रखा आगू चली माड़ी चलवा ताले से आम पथ जीवा पथ सुगम करदे और आम अति सहजरे आश्रय आम जा भगवान पाखे पहुँची पार आउ थे पुणी कहूँ से आमको योग्य करने पड़ो प्रथम भगवान को शुद्ध नाम जी सदा सर्वदा ऐकांतिक भाव में नियंती से शब्दटी मन रखे ऐकांतिक भाव में नवा दरकार अच्छे सदा सर्वदा शयने सपने जागरणे जिते बड़े भी होची आम केवल भगवान ही दर्शन करवा मने मने एवं भगवान नाम ही नवा ताहले ताकू आउ तप यज्ञ तीर्थ आदि करिया सब हजार तीर्थ भी बुलवा दरकार नहीं जदि से जेहेतु से होनी आम विभिन्न तीर्थ इत्यादि जाऊँ एवं यज्ञ तप दान इत्यादि किसी करवा आवश्यक ना सब सीटा हूँ नाम यज्ञ पूरा नाम यज्ञ ठार श्रेष्ठ यज्ञ किसी ना मो मतरे नाम यज्ञ ठार आ श्रेष्ठ यज्ञ किसी ना जो श्रेष्ठ यज्ञटा आम कले प्रभु कृष्ण ताहले आउ कहार आउ कि यज्ञ करार आवश्यकता अच्छी जमी ब्रजरे कौन करते इंद्रकर यज्ञ कर वर्षा हम केमती से कथा जो चिंता करते कृष्ण कौन कहले जे नाई सी किसी इंद्र कहीं यज्ञ करवा दरकार अच्छी तेणु गोवर्धन को पूजा करदे गोवर्धन पाखे सब भोग धारे लगे देकी पूजा करदे जिते इंद्र देखिले यहाँ से प्रबल भाव में वर्षा इत्यादि वज्रपात तेणु रक्षा करने जेहेतु जाइचु नित्य शरण एकांतिक भाव में देखुं ब्रजवासी पछर सी रहिले उद्धार कले गोवर्धन टेकिकी तेणु भगवान को शुद्ध नाम एकांतिक भाव में नेले अन्य कौन यज्ञ ताप तप धर्म किसी दरकार ना से सब किसी एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलं लोक मूढ़यंती जुगे जुगे अर्थात एते अवतार मध्यरु कृष्ण ही स्वयं भगवान बड़राम हेले तांकर द्वितीय अंश सी भक्त मानकर बा इंद्रादि देवता मानकर इंद्रादि देवता मध्य तांकर भक्त हेले सी
ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ଭକ୍ତ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ଗୋଟେ ଆଗରୁ କହିଲି ସାଂଶ ଅଂଶ ଏବଂ ବିଭୂତି ଆକାରରେ, ବିଭୂତି ଆକାର ମାନେ ଆବେଶ ଅବତାର ସବୁ ଯେତେ ଅଛି ଆକାରରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। କେତେବେଳେ କୋଉ ଅବତାର ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେବଳ ହରିଙ୍କ ଶରଣରେ ଗୁରୁଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ପ୍ରଳୟର କର୍ତ୍ତା, ସେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ମୁଁ କହୁଥିଲି ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଜେଣିକି ଟାଣି ତେଣିକି ଆମ ଇଚ୍ଛାରେ କିଛି ଆମେ କରୁନୁ। ଏଠି ଯାହା କିଛି ହଉଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି। ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲି, ମୁଁ ସେଇଟା କରିଦେଲି, ଏଇଟା ଆମ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ସେଇଟା ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି, ଏଥିରେ ଆମେ ହବା ଦରକାର। ଯାହା ବି ହଉଛି ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି। ସିଏ ଆମକୁ ଯେମିତି କରଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମିତି ନାଚୁଛୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଣ୍ଢେଇ ଖେଳ ଦେଖିଥିବେ, କଣ୍ଢେଇ ଖେଳରେ କଣ ହୁଏ, କଣ୍ଢେଇଟା କି କାଠିରେ ତିଆରି, ତାଳପତ୍ର ନେଇକି ଏମିତି ବା ବିଭିନ୍ନ ରକମ ଲୁଗାପଟା ଦେଇକି ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖେଳନା କି କୋଉଥିରେ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଦେଇଥିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ନାଚ ଦେଖେଇବ, ଆମ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବ। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଚଲଉଛି କିଏ, ଚଲେଇଲା ଆଉ ଜଣେ, ସେ ଯେମିତି ଚଲଉଛି ଇଏ ସେମିତି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ସବୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଆସିଛେ, ଆମର ଅଭିନୟଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ଆମେ କଣ ଅଭିନୟ କରିବୁ, କି କାମ ଏଠି କରିବୁ, ସେ ସବୁ ଗୁଡାକ ସିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ରାବଣ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯୋଉ ସବୁ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ହେଇଛି, ସେମାନେ ତ ସବୁ ଥିଲେ ରାବଣ ଆଉ ଇଏ କିଏ କଣ ତାଙ୍କ ନା, ସେ ଦି ଜଣ ଥିଲେନି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଲାକ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଦି ଜଣ ଯୋଗାଳି ହେଇକି ଥିଲେ ଦି ପାଖରେ ଦ୍ୱାରପାଳ। ଜୟ ବିଜୟ। ତାଙ୍କ ହଁ ଜୟ ବିଜୟ ହେଇକି ଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ସେ ସେଇଠି ପଠେଇଛନ୍ତି। ହିରଣ୍ୟକଶ୍ୟପ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସିଏ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଏଇ ସବୁ ବଡ ବଡ କାମ ଖରାପ କାମ ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବଧ କରି ପୁଣି ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରିଛନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ସେଠିକି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେତେ ବି ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ସବୁ ହଉଛି ଏବଂ ସେଇ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ସିଏ ହିଁ କରଉଛନ୍ତି। ସେ ଲୀଳା ତାଙ୍କର ସେଇ ତାରି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକଟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଯାହାକୁ ଯେମିତି ଚାହାନ୍ତି ସେଇପରି ନ ଚାହାନ୍ତି। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ବା ଜଗନ୍ନାଥ, ଏଥିରେ କୌଣସି ସଂଶୟ ଆମେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେଭଳି ସିଏ ଗୋଟେ ଅବତାରୀ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ରାଧା ଭାବ ନେଇକରି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ। ଏବଂ ସିଏ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆଗରୁ ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଯେ କୃଷ୍ଣ ଯେତେବେଳେ ପାଣିରେ ନିଜର ମୁହଁ ଦେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟଟା, ସେତେବେଳେ କଣ ଆଇନା ଥିଲା କି, ଦେଖି ଦର୍ପଣ ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେଇଥିରେ ଦେଖିକି ସିଏ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ ସେଠି ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ରାଧା ମୋର ଏଇ ସୁନ୍ଦର ରୂପକୁ ଦେଖି କିଭଳି ଭାବରେ ମୋହିତ ହଉଥିବେ ଏବଂ କେମିତି ସେ ସେଇଟାକୁ ଏବଂ ହଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଯୋଉଟା ଦେଖୁଥିଲି, ତେଣୁ ସେଇଟା ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଇଚ୍ଛା କଲେ ଯେ ନା ମୁଁ ରାଧା ଭାବ ନେଇକରି ମୁଁ ରାଧା ଭାବରେ ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଇଏଟାକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଷଡ଼ଭୁଜ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସେ ଯେ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ସେ ସଂଶୟ ଦୂର କରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେ ସ୍ଵୟଂ ଭଗବାନ ଏଠି ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଯେ ସାର୍ବଭୌମ ଭଟ୍ଟ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯିଏ ଥିଲେ ମହାନ ଭକ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଷଡ଼ଭୁଜ ହେଇ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଥିଲା ତାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଭୁଜ ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନ ଦେଇଛନ୍ତି ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଧାରଣ କରିକି। ଯେ ଭଗବାନ ସ୍ଵୟଂ ସେ ସଂଶୟ ଦୂର କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରୁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁହ୍ୟତମ ବା ରହସ୍ୟ କଥା, ଯଥା ଜନ୍ମ ରୂପ ଗୁଣ କଳା କର୍ମ ବିଷୟରେ ଏ ଦଶମ ସ୍କନ୍ଧରେ ଅଛି। ଯିଏ ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ମନନ କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରହସ୍ୟ କଥା ଶ୍ରବଣ, ତାକୁ ପଠନ, ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ, ତାଙ୍କର ରୂପଟାକୁ ମନ ଭିତରେ ସବୁବେଳେ କରିବା, ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଗୁଣ, ତାଙ୍କର କଳା, ତାଙ୍କର ଯୋଉ କର୍ମ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଯିଏ ସବୁବେଳେ ମନନ କରୁଛି, ସେଇ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛି, ତାଙ୍କର ସଂସାରରେ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହେଇ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଭଗବାନ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଗମନରେ ଇଏ ସଂସାର ବାସୀ ସମସ୍ତେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ବାଟ ଖୋଲିଯାଏ। ତାଙ୍କର ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କର ତେଜ ହରଣ କରି
ଏବଂ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ସଂସାର ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ୟ ଦେବଦେବୀ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ରୂପରେ ସେ ପଠେଇ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଚାଲି ଆସନ୍ତି ସବୁ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ତେଜ ହରଣ କରି ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ଧର୍ମ ଆସିକି ସେ ସ୍ଥାପନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତେଣୁ କ'ଣ କରାଯାଇଛି, କୁହାଯାଇଛି ଗୀତାରେ, କ'ଣ ସେଟା ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ତେଜ ହରଣ କରି ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ଧର୍ମ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଶବ୍ଦଟା କ'ଣ ମାତାଜୀ? हरे कृष्ण प्रभु जी। जरा 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 ही धर्म ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ। अभ्युत्थान ସଦାପନ ସୁଜାମ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଯୋଉ ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡୁଛି ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଠିକ ବାଟ ଦେଖି ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସେତେବେଳେ ସିଏ ଏଠିକି ଆବିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ସଂସାରକୁ ଆସନ୍ତି ସେ ତା ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତେ କୃତାର୍ଥ ହେଇଥାନ୍ତି ପୃଥିବୀବାସୀ। ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କର ତେଜ ହରଣ କରି ସଂସାରରେ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଧର୍ମ ସେ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କର ରୂପ ଗୁଣ ବିରହିତ ଚେତନା, ଯେଟା ଭାଗବତ ବିରାଟ ରୂପ, ଯାହା ଜଡ଼ ଦୁନିଆରେ ରୂପ ପରି ନୁହେଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ରୂପଟା କି ଜଡ଼ ଦୁନିଆର ରୂପ ଭଳିଆ ନୁହେଁ, ଅନିତ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଅଟେ। ଭାଗବତ ଯୋଉଟା ଆମେ ପାଠ କରୁଛୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅନିତ୍ୟ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଅଟେ। ତାକୁ ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କର ମାୟା ବା ବହିରଙ୍ଗା ଓ ଅନ୍ତରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିରେ ସଂଗଠିତ 16 କଳା ବିଶିଷ୍ଟ ରୂପ ଅଟେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ 16 କଳା ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ଭାଗବତ ଭିତରେ ନିହିତ ହେଇକରି ଅଛି। ତେଣୁ ତାକୁ ଅତି ଯତ୍ନର ସହିତ ରଖିବା, ତାକୁ ଯିଏ ପଠନ କରିବ ସେ ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲେ। ପଠନ ଶ୍ରବଣ ମନନ ଏ ରୂପ ଅପ୍ରାକୃତିକ, ଯାହାକୁ ଭକ୍ତ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଜୀବାତ୍ମା ବୁଝିବା ଆସମ। ତେଣୁ ଯିଏ ଭକ୍ତ ନ ହବ ସେ ତାକୁ ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ବୋଲି ଭାବିକି ରଖିଦବ ଘରେ, ପାଠ ବି କରିବ କିଛି ନାହିଁ ଏବଂ ତାର ଯତ୍ନ ବି ନେବ ନାହିଁ, କୋଉଠି ପଢିଛି କ'ଣ କରୁଛି ତାର ଚିନ୍ତା ବି କରିପାରିବ। ତେଣୁ କେବଳ ଭକ୍ତ ହିଁ ବୁଝିପାରିବ ଏଇ ଭାଗବତର ମହିମା। ସେ ଜଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଥାଇବି କୌଣସିଥିରେ ଆସକ୍ତ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ଏଠି ସଂସାରରେ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଜଡ଼ ଦୁନିଆ ଭିତରୁ ସେ ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସେ ମାୟାର ଆବିଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତିନି, ସିଏ କୌଣସିଥିରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସବୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆସକ୍ତି କୋଉଥିରେ ନାହିଁ। ଏଇଠୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଜାଣିବା କଥା, ଆମେ ଯୋଉ ଟଙ୍କାଟେ ଇନକମ କରୁଛେ ବା ପଇସା ଇନକମ କରୁଛେ ବା ଘର ଦ୍ୱାରା ଯାହା କିଛି ଅଛି, ଏଠି ପୃଥିବୀ ଭିତରେ ରହିକି, ପୃଥିବୀରେ ରହିକି, ସଂସାରରେ ରହିକି ସେଗୁଡାକ ଆମେ ସାଂସାରିକ ଧର୍ମ ହିସାବରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଗୁଡା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ସେଟା ଆମେ କରୁନାହୁଁ, ଆମେ ବୁଝିବା ଦରକାର ସେଟାକୁ ଆମେ କରୁନାହୁଁ, ସେ ତାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ସେ ସବୁ ହଉଛି, ଭଗବାନ ସେ ସବୁ କରଉଛନ୍ତି। ମତେ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ପରୀକ୍ଷା ଦେଲା ବେଳକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚାକିରି ପାଇକି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଗଲେ ମୁଁ କରୁଛି, ମୁଁ ଏତେ ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୋର ଏତେ ଟଙ୍କା ଇତ୍ୟାଦି, ଏଇ ଯୋଉ କଥା କହୁଛୁ ଏହା ନୁହେଁ, ଏ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହଉଛି, ସେ ହିଁ କରଉଛନ୍ତି ସବୁ। କୌଣସି ତେଣୁ ଆମେ ସେଇଥିରେ ଆବଦ୍ଧ ହେଇଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବୁଡିଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା ପଇସା, ଘର ଦ୍ୱାର, ସଂସାର, ପୁଅ ଝିଅ, କାହାର ପିଲା ହଉଛି କାହାର ପିଲା, ସେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତେଣୁ ତା ପ୍ରତି ମୋହ ଏ ସବୁ ରହିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଯତ୍ନ ନେବା, ସମସ୍ତ ପାଇଁ କାମ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଯିବାନି, ସେଥିରେ ତା ପ୍ରତି ମୋହ ରଖିବା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଯାଇକିରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲାଗିପାରିବା, ଭଗବାନ ପାଖରେ ଲାଗିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଆଡେ ଟାଣୁଥିବ ସିଏ, ଯେମିତି ଗୋଦରା ମାଡି ଯେତେ କୋଡେ ଯେତେ, ଯେତିକି ମାଡି ଦଉଥିବ ପୁଣି ସେତିକି କୋଡୁଥିବ, ପୁଣି ଆଉଥରେ ମାଡି ଦଉଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ମାନେ 2 ପାଦ ଆଗକୁ ଯାଇକିରି 5 ପାଦ ପଛକୁ ପଳେଇ ଆସିବା, ଟାଣି ନବ ସେ ଆମକୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ କଙ୍କଡାର ଗୁଣ ହେଲା, ଆମର ଓଡିଆ ମାନଙ୍କର ହେଲା କଙ୍କଡା ଗୁଣ। କଙ୍କଡା ଗୁଣ ହେଲା ଉପରକୁ ଉଠୁଥିବେ କଙ୍କଡା ସବୁ ଧାଡି ଧାଡି ହେଇକି, ସେ ତାକୁ ଧରୁଥିବ, ସେ ତାକୁ ଧରୁଥିବ, ଏମିତି ହେଇକି ଉପରକୁ ଚାଲିବେ। କିନ୍ତୁ ତଳ କଙ୍କଡା କ'ଣ, ସେ ତାକୁ ଟାଣିକି ଧରୁଛି, ତାକୁ ଟାଣି ଧରୁଛି, ଏକାଥରେ ସମସ୍ତେ ଖସିବେ, ଏମିତି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମକୁ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଆମେ କଙ୍କଡା ଭଳିଆ ଲାଗି ହେଇକି ରହିଯିବା, ଆମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଭିତରେ ଯଦି ବୁଡି ହେଇକି ରହିଯିବା, ପିଲା ଛୁଆ ସଂସାର ପ୍ରତି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଠାରୁ କ୍ରମଶଃ ଦୂରେଇକି ଯିବା, ପୁଣି ପତିତ ହବା ଏଇ ପୃଥିବୀରେ। ତେଣୁ ଏଗୁଡିକ ରହିବ, ସବୁ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେ ତା ସହିତ ଆସକ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ଏଇ କଥା ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଭାଗବତରେ ଏଇ କଥା ହିଁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆ ହଉଛି।
ତେଣୁ ସେ ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ତାହେଲେ ଯାଇକି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ନାମ ମନ ରହିପାରିବ। କୌଣସି ମାୟାରେ ଆମେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଦରକାର। ସେ ଜଡ଼ ଦୁନିଆରେ ସତ୍ଵ ରଜ ତମ ବିକାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଭଗବାନ ପୃଥିବୀର ନେଲେ ସେ ସବୁ ବିକାର ତ୍ରିଗୁଣର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଦିବ୍ୟ ଅଟେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାକୃତ ରୂପ ଅଛି ବି ନାହିଁ ବି। ତାଙ୍କ ପ୍ରାକୃତ ରୂପ ଅଛି ନହେଲେ ନାହିଁ, ଏଇଠି ଅଛି ଏଇଠି ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଏ ଜଡ଼ ଦୁନିଆକୁ ତିଆରି ସେ କରିଥାନ୍ତି। ଜଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଯାହା କିଛି ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଯାହା କିଛି କରାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସିଏ ହିଁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଟା ତାଙ୍କ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେ କରୁଛନ୍ତି, ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା। ଆକାଶରେ ବାଦଲ ଆଚ୍ଛାଦିତ ଅଥବା ପୃଥିବୀରେ ଧୂଳିକଣା ସଦୃଶ ଆତ୍ମା ରୂପ ଉପରେ ଆଚ୍ଛାଦନ କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଜଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଲୋକମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମ ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆୟଚ୍ଛନ୍ନ ସେ କରିଦଉଛନ୍ତି, ସେ ପରୀକ୍ଷା ନେଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମାୟାସକ୍ତ କରଉଛନ୍ତି ବି ସେଇ ମାୟାକୁ କାଟିକିରି ଯେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ ତାକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସେ ଦେଖିବା ୟା ଭିତରେ କେତେ ଭକ୍ତି ମୋ ପ୍ରତି ଅଛି, ଯେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଆସକ୍ତି ଦୂରେଇ ଦେଇକି, ସମସ୍ତକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି କେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ସେ ପଳେଇ ଆସୁଛି କି ନାହିଁ, ସେଇଟା ହିଁ ସେ ଦେଖୁଛି। ଆମର ଯୋଉ ସଂସାରରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ହଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ଆସୁଛି, ସେ ଘାତ ପ୍ରତିଘାତ ସିଏ ହିଁ ଦଉଛନ୍ତି। ତା ଭିତରେ ବି ଆମକୁ ସେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିପଦ ଆସୁଛି ସେତେବେଳେ ହିଁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛୁ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ପାଖରେ ବିପଦ ନାହିଁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିର୍ବିକାର, ଆଉ ଭଗବାନ କଥା ସେତେବେଳେ ମନେ ପଡେନି। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀଙ୍କ କଥା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। କୁନ୍ତୀକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଯେ ତମେ କଣ ବର ମାଗୁଛ ମତେ ମାଗ, ଯୁଦ୍ଧ ଶେଷରେ ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାରକା ଯିବେ, ଦ୍ୱାରକା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ, ସେତେବେଳେ କୁନ୍ତୀ ତାଙ୍କୁ କଣ ମାଗିଥିଲେ କହିପାରିବେ? ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ଘର ଦ୍ୱାର, ଜାଗା ବାଡି, ଇଏ ରାଜ୍ୟ, ଭଗବାନଙ୍କର ସୁଖ କିଛି ମାଗିଲେ କି? ବା ନିଜର ସୁଖ କଥା ମାଗିଲେ କି? ନା ନିଜେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବେ ବୋଲି ସେ କଥା ତାଙ୍କୁ ମାଗିଲେ? ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇଯାଅ ବୋଲି ମତେ କହିଲେ କି? ମୁଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ସହିଲିଣି। କୁନ୍ତୀ କଣ ଜୀବନରେ କମ କଷ୍ଟ ସହିଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ସେ କଷ୍ଟ ସହି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବିବାହ ହେଲା ପରେ ବି କଷ୍ଟ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ସେ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ଥିଲେ ପଣ୍ଡୁ, ଯେ ଯଦି ଇଏ ହବ ତମେ ସ୍ତ୍ରୀ ସଂସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ମନ ବଳେଇବ ତାହେଲେ ତମେ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ସିଏ ବି ହେଇପାରିନି। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ, ସେ ରାଣୀ ହିସାବରେ ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ବନବାସ ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ସବୁ କଷ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଭାଗ ଦେଲେ ନେଇ ଦୁର୍ଦ୍ଧନ, ଏବଂ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ସେ କଟେଇଛନ୍ତି ଇଏଟା। ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ, ତାପରେ ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଉ ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସବୁ ଘଟିଛି, ଇଏ ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ପାରିଥାନ୍ତି, ମୋର ଆଉ ଇଏ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବିନି, ମତେ ପ୍ରଭୁ ମୁକ୍ତି କରିଦିଅ। ଆମେ ବି ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ପଡୁଛୁ, ଭଗବାନ ମତେ ନେଇଯା, ମୋର ଏଠି ସଂସାରରେ ଆଗେ ଏଠୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆମକୁ ମିଳିବନି। କେବଳ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହିଁ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ, ଯୋଉଠିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ସୁଯୋଗ ଏବଂ ସମୟ ଏଇଠି ମିଳିଥାଏ। ଏଇଠି ହିଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିହବ, ଆଉ କୌଣସି ଜନ୍ମରେ କୋଉ ରୂପରେ କୋଉଠି ଆମେ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଇଏ ଅହୋଭାଗ୍ୟ ଯେ ଆମେ ମଣିଷ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେଇଛୁ ଏଠି। ତେଣୁ ଏଠି ଦୁଃଖ ଲାଗିଗଲେ ଆମେ ପଳେଇଯିବା, ଆମକୁ ନେଇଯାଅ ପ୍ରଭୁ, ଆଉ ଏ ଦୁଃଖ ସହିପାରିବିନି। ଆରେ ଦୁଃଖ ସିଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦେଇଦିଅ। ଏ ଦୁଃଖ ତମେ ଦେଇଛ, ତମେ ନିଅ। ଦୁଃଖ ତମେ ଦେଇଛ, ତମେ ନିଅ। ମୋର କିଛି ଇଏ ନାହିଁ, ମୋର କିଛି ନାହିଁ, ତମେ ଯାହା ଦଉଛ ମୁଁ ଭୋଗ କରିବି। କଷ୍ଟ ହଉଛି ହଉ, କାଲି ବି ପ୍ରଭୁ ସେ କଥା ଯୋଉ କହୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଏ କଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ତୋଲୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ସିଏ କେତେ ସିଏ ମନ ଉପରେ ସେ ସ୍ଥାପନ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିପାରୁଛି, ଏମିତି କେତେ ଉଦାହରଣ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି ଆମର ପୃଥିବୀ। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀ ସେଠି କଣ ମାଗିଲେ? କୁନ୍ତୀ ମାଗିଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁ, ଜଗତର ଯେତେ ଦୁଃଖ ଅଛି ମତେ ଦେଇଛ ବୋଲି ମୁଁ ତମକୁ ବଦନାମ କରୁ, ସେ କରିନାହାନ୍ତି ତାକୁ। ମତେ ଆହୁରି ଦୁଃଖ ଭିତରେ ବୁଡେଇ ରଖ, ଏଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅ, ଏଇ ବର ମତେ ଦିଅ। ଇଏ ଗୋଟେ ଯୋଉ ବର, ଇଏ ଗୋଟେ ବିଚିତ୍ର ବର ସେ ମାଗିଲେ। କେହି ମାଗିବେନି ଏଭଳିଆ ଭାବରେ। କାହିଁକି ସେ ମାଗିଲେ ଏ କଥା? ଯେ ବିପଦ ଭଞ୍ଜନ ନରହରି, ଭକ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଆସିବ ସେ କେବେ ବି ସ୍ଥିର ହେଇକି ରହିପାରିବେନି। ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଶହ ଶହ ଅଛି ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ଶୁଣୁଛୁ। ତେଣୁ କୁନ୍ତୀ ସେଇଠୁ କହିଲେ ଯେ ମତେ ସେଇଟା ହିଁ ଦିଅ। ଭଗବାନ କହିଲେ କାହିଁକି? ତମେ ତ ଅନ୍ୟ କିଛି ବହୁତ ମାଗ,
ଏଇଟା କାହିଁ ମାଗୁଛ, ଦୁଃଖ ମାଗୁଛ? ତମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ସହିଛ ନା, ଏ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି କିଏ? ତମେ ହିଁ ତ ଦେଇଛ ନା, ଇଏ ତମର ଦାନ। ଏବଂ ସେ ଦୁଃଖ ପଡ଼ିଛି ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ପାଖରେ ପାଇଛି, ତମେ ମୋ ପାଖରେ ପାଇକି ସବୁଥିରୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିଛ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ତମେ ହିଁ ଦଉଛ, ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲୋକ ବି ତମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲେ ଏ ଅଧମ ଭକ୍ତ ପାଖରେ ବା ଏ ଅଧମ ପାଖରେ ତମେ ସବୁବେଳେ ହିଁ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଟା ହିଁ ମୁଁ ଚାହେଁ ଯେ ତମେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ରହ। ମୋ ପାଖରୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ଚାଲିଯିବ, ମୁଁ ସୁଖ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବି, ପୁଣି ମାୟା ଶକ୍ତ ହେଇଯିବ, ତମେ ଦୂରେଇକି ଚାଲିଯିବ ମୋ ପାଖରୁ। ମୁଁ ଚାହେଁନି ତମେ ମୋ ପାଖରୁ ଦୂରେଇକିରି ଯାଅ। ଏମିତି ତ ଦ୍ୱାରିକା ପଳେଇ ଯାଉଛ। ତେଣୁ ଦୁଃଖ ରହିଲେ ମୋ ପାଖରେ ତମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବ ଏବଂ ମତେ ଦର୍ଶନ ଦବ, ମୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ତମେ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଏଇ ଜଡ଼ ଦୁନିଆ ଭିତରେ ରହିକିରି ସେ ଆତ୍ମାକୁ ବା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ବୁଝି ପାରୁନାହୁଁ। ଯଦିଓ ତାଙ୍କ ରୂପ ବିରାଟ, ଆତ୍ମାକୁ ଶରୀର ବୋଲି ଭାବି ଜଡ଼ ଦୁନିଆର ମାୟାରେ ଆମେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଈର୍ଷା, ଦେଶ, ଅହଙ୍କାର କରି ପାପ ଫଳ ଭୋଗ ଆମେ କରୁଛୁ। ଏଇ ସବୁ ଆତ୍ମାର ବିକାର ଅଟେ। କୋଉ ସବୁ? ଈର୍ଷା, ଦେଶ, ଅହଙ୍କାର, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଯେ ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ତ ଆସିଗଲା ଆମ ଭିତରେ। ଆମ ଭିତରେ ମୁଁ ଆସିଗଲା, ସେ ଆସିଗଲା, ତାର ଆସିଗଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ ଯାହାକୁ ଆମେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ, ଯାହାକୁ ଈର୍ଷା କରୁଛୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଯୋଉ ଭଲ କିଛି ଧର ଉନ୍ନତି କରିଗଲା କିଏ ଗୋଟେ, ସେ ବି ଭଗବାନ ତାକୁ କରଉଛନ୍ତି, ସେଟା ତାଙ୍କର ଦାନ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି, କିଛି ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି। ଆମକୁ ବି ଯେତିକି ଦେଇଛନ୍ତି ସେତିକିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ ଇଏ ବି ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ଈର୍ଷାର କିଛି ଆସିବନି, କାରଣ ସିଏ ନିଜେ କରୁନି କିଛି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଈର୍ଷା କରିବା ଆମେ, ତାହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଈର୍ଷା କରିବା। କାରଣ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିତରେ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଆତ୍ମା ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହେଇଛି। ଅନ୍ୟକୁ ଜଣଙ୍କର ଈର୍ଷା କରିବାର ଅର୍ଥ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରିବା। ନିଜ ଭିତରେ ଅହଙ୍କାର ଭାବ ଆଣିବା ଦରକାର ହଉଛି ନିଜେ ପାପାସକ୍ତ ହେଇଯିବା, ତା ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ କଳୁଷିତ କରିବା। ଆମେ ଆତ୍ମା ଯଦିଓ କଳୁଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ କଳୁଷିତ ଆମେ କରିବା। ଏବଂ ଆମର ପ୍ରାରବ୍ଧଟା ଯୋଉଟା କଥା କହୁଛି, ସେ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବୁଡ଼ିଯିବା, ପୁଣି ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନ୍ମରେ ଆମେ ସେ ସବୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହବା। ଏଇ ସବୁ ଆତ୍ମାର ବିକାର ଅଟେ। ଯଦି କର୍ମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହେଇଯାଏ, ତେଣୁ ୟାଠୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବାର ବାଟ ହଉଛି କି ସବୁ ମାୟାସକ୍ତ, ଅହଙ୍କାର, ଈର୍ଷା ଏସବୁ ନ ଆସିବାର କାରଣ ହଉଛି କଣ ହବ ନା, ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ କର୍ମ କରିବା, କିଛି କାମନା ରଖିବାନି। ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ କିଛି ପାଇବାର କାମନା ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। କାହାରି ପାଖରୁ କିଛି ପାଇବାର କାମନା ନାହିଁ। ନିଜରେ କଣ ହବ କଣ ନାହିଁ ସେ ଭଗବାନ ହିଁ ଦେବେ। ଆମେ ଆମର କେବଳ କର୍ମ କରି ଚାଲିବା, କିନ୍ତୁ କର୍ମ କରିବା, କିନ୍ତୁ କାମନା କରିବାନି। କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତୁ ମା ଫଲେଷୁ କଦାଚନ। ଅର୍ଥାତ୍ କାମ କରିଯିବା, ଯୋଉ କାମଟା କରୁଛୁ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ କରୁଛୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ମନୋଭାବ ନେଇକି କାମ କଲେ ଆମେ କେବେ ଖରାପ କାମ କରିପାରିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆମ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବିବେକ ଅଛି। ସେ ବିବେକ ସବୁବେଳେ ଆମକୁ ବାଟ ଇଏ କରିବ, ବନ୍ଦ କରିବ ଯେ ରେ ଏଇଟା ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛୁ, ଏଇ ଖରାପ କାମଟା କରୁଛୁ, ଦେଇ ତାଙ୍କୁ ଖରାପ କାମଟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବୁ, ଅସମ୍ଭବ ସେ କଥା। ସେଇଟା ହେଲେ ଆମେ ପାପାସକ୍ତ ହେଇ ପାପ ଭିତରେ ବୁଡ଼ିଯିବା। ତେଣୁ ସେ ମନରୁ ସବୁବେଳେ ଟାଣିବ ସେ ବିବେକ ଯେ ନାଇଁ ତମେ ଏ ଖରାପ କାମଟା କର, ଏଇ କାମଟା ଖରାପ। ତାର ବିବେକର ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ, ତାକୁ ଯଦି ନ ଶୁଣିକି ଆମେ ମାଡ଼ିଯିବା, ତାହେଲେ ପୁଣି ଏ ପାପ ପଙ୍କରେ ଆସିକି ପଡ଼ିବା, ଏଇ ପୃଥିବୀ ଭିତରକୁ ଆସିବା। ଯେକୌଣସି କାମ ଆମେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର ଅଛି ଏ କାମଟା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରୁଛି ଏବଂ ଭଗବାନ କରଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ କରୁଛି। ତେଣୁ କେବେ ବି ମୁଁ ଖରାପ କାମ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରିବି ନାହିଁ। ଯଦି କରିବି ତାହେଲେ ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା ହବନି, ବରଂ ମୋର ପାପ ହବ, ମୁଁ ତା ପାଇଁ ଭୋଗ କରିବି, ପ୍ରାରବ୍ଧ ରହିଯିବ ସେ ଜିନିଷ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ନିଷ୍କାମ ହେଇକିରି କରିବା, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା, ତାହେଲେ କେବେ ବି ଖରାପ କାମରେ ବୃତ୍ତି ହେବା ନାହିଁ, ଏହା ଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ସେ ତାର କର୍ମଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ଆମକୁ ଏଠିକି ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଲାଭ କରିବା। ଏଣୁ ନିଷ୍କାମ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଭଜନରେ କୌଣସି କାମନା କରିବା ରହିବାର ନାହିଁ। ଦିନ ରାତି ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ନିଆଯିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ତା ବଦଳରେ କିଛି ଭଗବାନ ଠାରୁ ଆଶା କରିବନି। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବନିୟତା, ସର୍ବକର୍ତ୍ତା। ଯାହା ମୁଁ କରଇ, ଯାହା ମୁଁ ଦେଖଇ, ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ, ଜଗତର ନାଥ ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ଅନୁକ୍ଷଣେ। ଆମେ କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଇକି ଯଦି କିଛି ଖରାପ କାମ କରୁଛୁ, ତାହେଲେ ବି ସେ ସେଇଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଜ୍ଞ, ସର୍ବତ୍ର ବିଦ୍ୟମାନ। ପ୍ରହ୍ଲାଦ କହିଲା ତୋର ସବୁଆଡେ ଖାଲି ଅଛନ୍ତି ଭଗବାନ, ତ କହୁଛୁ ଏ ଖମ୍ବ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି? ଖମ୍ବ ଭିତରେ ନୃସିଂହ ରୂପରେ ବାହାରିଲେ, ବାହାରିକି ଦେଲେ ତାକୁ
ତେଣୁ ନିଷ୍କାମ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆମେ ଚୁପଚାପ କିଛି ବସିକିରି କରିବାର ମଧ୍ୟ ଇଏ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କରିପାରିବାନି, କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁ ଜାଣିବେ, ସବୁ ଦେଖିବେ। ଯଦି କର୍ମ ନିଷ୍କାମ କର୍ମ ହୋଇଯାଏ ତେବେ କର୍ମ ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ। ନିଷ୍କାମ ଭଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଭଜନରେ 6ଟି ବାଧକ, କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଗଲେ ଖରାପ କାମରେ ବାଧକ ସେମିତି ଆସିବନି। ଯଦି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ଜାଣି ଶୁଣି ଭଗବାନ ସେଥିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଯେ ୟାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ମନ ଲଗେଇକି ଏ ଭଲ କାମ ଅନ୍ତର ସହିତ କରୁଛି କି ନାହିଁ ସେ ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ। ଯେତେ ଭଲ କାମ କରିବେ ସେତେ ବାଧା ଆସିବ, ଏବଂ ସେ ବାଧାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାଟା ହେଲା ଆମକୁ ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତ କରାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ମନ ଲଗାଏ। ସେଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଆମ ପାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇ 6ଟି ବାଧକକୁ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିବା। କ'ଣ କ'ଣ ବାଧକ? ପ୍ରଥମ ହେଲା ଲୋଭ, ଦ୍ୱିତୀୟ ହେଲା କୁସଙ୍ଗ, କୁସଙ୍ଗ ଖରାପ ସଙ୍ଗ କରିବା। ଖରାପ ସଙ୍ଗ କଲେ ବି ଗଲା, ନାମ କରିପାରିବେନି। ପ୍ରତ୍ୟାହାର, ଅଧିକା ଭଲ ମିଳିଗଲା 10ଟା 20ଟା ରସଗୋଲା ଖାଇଦବା, ପେଟ ପୁରିକି ଫାଟି ଯାଉ ଚଳେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦଟା କେତେ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ କଣ୍ଠ ପାଖରୁ ତଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ସ୍ୱାଦ ନାହିଁ, ପେଟ ଭିତରେ ରହିଲେ ସିଏ ତାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଆରମ୍ଭ କରିବ। କାଲି ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମଳଟାକୁ ବାହାର ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଡାକ୍ତର ଯେକୌଣସି ରୋଗ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଥାଉ, ଆଗ ଯଦି ଆପଣ ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ହଉଛି କି ନାଇଁ ଠିକ ପଚାରିବେ। ଝାଡ଼ା ପରିସ୍ରା ଯଦି ଠିକ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ଦେହ ଠିକ ରହିଛି। ତାହେଲେ ବିପଦ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ବର୍ଜନ କରିବା ଦରକାର। ଆମେ କେବଳ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଦରକାର ଅଛି, ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାରେ ଯୋଉ ଲୋଭ ସ୍ୱାଦ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବା। ଯେତେବେଳେ ଯାହା ମିଳୁଛି, ଯେତିକି ମୋ ପାଖରେ ଶୁଖିଲା ଭକ୍ତ ପରେ ଶୁଖିଲା ରୁଟି ଖାଇକିରି ଜୀବନ ବିତେଇଛି, ପାଣି ପିଇକିରି ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ବିତେଇଛନ୍ତି। କିଛି ନ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମ, କାଲି କହୁଥିଲେ କିଛି ନ ପାଇକି ମଧ୍ୟ ସେ ଜୀବନ, ଶାଗ ଖାଇକିରି ଖାଲି ଜୀବନ ବିତେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ସବୁ ଲୋଭ ତାଙ୍କ ଘର ଆଜି ଅମୁକ ହେଲା, ମୁଁ ଆଜି କରିପାରିଲିନି, ଆଜି କରିବି ଟିକେ, ସେଇ ସବୁ ଭାବନା ରଖିବା। ଯେତିକି ମିଳୁଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଇବା ଦରକାର ଅଛି। ବଞ୍ଚିଲେ ସିନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆରାଧନା କରିବା। ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟ ଦବା, ନାନା ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଜୀବନକୁ ଦବା। ଜଡ଼ ଦୁନିଆର ନିୟମ କରିବା, ଜଡ଼ ଦୁନିଆରେ ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ସେଇ କାମ ସବୁ ଆମେ କରିବା। ଚିତ୍ ଜଗତର କାମ କ'ଣ? ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା, ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବା, କଥା କହିବା, କଥାକୁ ମନନ କରିବା, ଏଗୁଡିଆ ହେଲା ଚିତ୍ ଜଗତର କାମ। ତାକୁ ଛାଡିକିରି ଜଡ଼ ଦୁନିଆର କାମ କରିବା, ସବୁ ସେଇଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବା, ଏବଂ ନିଜ ସୁଖ ଆତ୍ମସୁଖ ପାଇଁ ସେ ସବୁ କାମ କରିବା, এইটা ମଧ୍ୟ ସେଟା ବାଧକ। ପ୍ରଜଳ୍ପ କରିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଲୋକ କଥା କହିବା, ୟା କଥା ତା କଥା, ୟା ଚୁଗଲି ତା ଚୁଗଲି, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚନା, ତା ଘର କ'ଣ ହେଲା, ୟା ଘର କ'ଣ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଆଲୋଚନାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିବାକୁ ସମୟ ଆସିବନି, ସମୟ ପାଇବାନି ଆମେ। ତେଣୁ ଜାଣି ଶୁଣିକି ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରୁଛେ। ଏଇ 6ଟା ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଯୋଉ ବାଧା ଅଛି, ଏ ବାଧାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହବ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ଧରା ବିରାଟ ରୂପ ଏ ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଠାରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଏହା ଅସାଧାରଣ ଆକାର ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏଣୁ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଜୀବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିକାରରେ ଆବିଷ୍ଟ ହୋଇ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହୁଏ। ତେଣୁ ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲେ ମଣିଷ ବାରମ୍ବାର ଜନ୍ମ ହବ ଏବଂ ଭଗବାନ ପାଖରେ ମନ ଲଗେଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଅଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପର ଅଜ୍ଞାନ ଦୂର ହେଲେ ଜଡ଼ ଦୁନିଆର ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ରୂପ ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପର ଏଇ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନ ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇଯିବ। ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ତାଙ୍କ ମଣିଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ଜ୍ଞାନ କରିବା ତାଙ୍କ ସ୍ଥୂଳ ରୂପଟାକୁ, ତାହେଲେ ହବନି। ଭଗବାନ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ରୂପରେ ସବୁଠି ବିଦ୍ୟମାନ, ଇଏ ଯୋଉ ରିଏଲାଇଜେସନ୍, ଇଏ ଯୋଉ ଅନୁଭବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜଡ଼ ଦୁନିଆରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇପାରିବା ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ ହେବ। ତାପରେ ଯାଇ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବା, ନହେଲେ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୀରାବାଇ କେତେ କାମ କରିଥିଲେ ଜୀବନ ସାରା, କେତେ କଷ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି ସିଏ। ତାଙ୍କର ତ ଉପେକ୍ଷାର ବହୁତ ଅଛି, ତାକୁ କହିଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଇଏ ରହିବ। ତେଣୁ ଖାଲି ଟିକେ କହୁଛି ମୁଁ, ସେ ବହୁ କଷ୍ଟ ଜୀବନରେ ସହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦିଆ ହେଇଛି ଜବରଦସ୍ତ, ସେ ସଂସାର ଭିତରେ ଯାଇଛନ୍ତି 12 ବର୍ଷ ବୟସରୁ।
ତଥାପି ସେଠି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଇଏ ମାଧ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ ବି ଶୀଘ୍ର ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ବି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ବିଧବା ବି ସେ ହେଇନାହାନ୍ତି। କାରଣ ସେ କହିଲେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ତ ସମସ୍ତେ ହଉଛନ୍ତି ନାରୀ, ମୁଁ ତମ ପାଇଁ କାହିଁକି ବିଧବା ହେବି। ବିବାହକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଟା ନୁହଁ। ମୋର ସ୍ୱାମୀ ହଉଛନ୍ତି କେବଳ କୃଷ୍ଣ। ଏ ସଂସାରରେ କେବଳ ଜଣେ ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ମୁଁ ବିବାହ କରୁଛି, ତେଣୁ ମୋର ବିଧବା ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ହେଇକି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଘଟିଛି ଏବଂ ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କର କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସେ ପାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏତେ ଭକ୍ତି ଏତେ ଇଏ ଭିତରେ ବି ରାଧାଙ୍କ ସହିତ ମୀରାଙ୍କର ଇଏ ତୁଳନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ୱୟଂ ଦେଖିପାରିନାହାନ୍ତି, ସେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆସିକି ରହିଛନ୍ତି ବହୁ ବର୍ଷ। ତାପରେ ଦିନେ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ଯେ କ'ଣ ଏଟା ବାସୁଦେବ ଏବଂ ଦେବକୀ କଥା ହଉଛନ୍ତି। ଦେବକୀ କହୁଛନ୍ତି ଆମର 1009 ପାଟରାଣୀ ରାଣୀ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ବୋହୂ ଅଛନ୍ତି। ଇଏ କହିଲେ 9 କେମିତି ହେଲା ନା ଆମର ମୀରା ଗୋଟେ। ମାଧବୀ କଥା ଅଛି, ସେଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ କଥା, ତାକୁ ଏତେ କହିବାନି। ତେଣୁ ସିଏ ଯୋଉଟେ ନା ସିଏ ତ କୋଉଦିନ ଶ୍ୱଶୁର ଘରକୁ ଆସିନି, ଏଠିକି ଆସିନି, ଦ୍ୱାରିକା ଆସିନି, ଏଠି ପହଞ୍ଚିନି, ତାକୁ ଆମେ ବୋହୂ ବୋଲି କେମିତି ମାନିବା। ତାପରେ ୟାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସିଏ ଯାଇକିରି ବାହାରିଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ଛାଡ଼ିକି। ସେଠି ବୃନ୍ଦାବନରେ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ରୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଦୁଃଖିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଚେତେଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ଯେ ତମେ ତ ଜୀବନ ସାରା ସେଇ କୃଷ୍ଣ ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ତମେ ତାଙ୍କରି ପାଖକୁ ପୁଣି କେମିତି ଯାଉଛ, ସେଠି କାହିଁକି ଯାଉଛ। ତେଣୁ ସେ କଷ୍ଟକୁ ସେ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ସେ ମନେ କରିନାହାନ୍ତି, ସେ କଷ୍ଟ ହଉଛି ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ସେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାକୁ କେବେ ବି ଇଏ କରିନାହାନ୍ତି, ଅନୁଭବ କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସିଏ ଏତେ ଏକନିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଯେହେତୁ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହେଇଯାଇଥିଲେ, ତେଣୁ ସିଏ କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ଯିବି, ସେଠିକି ଯିବି, ମୋ ଶାଶୁ ଘରକୁ ଯିବି। ତେଣୁ ସେ ଆସିକି ବହୁ ଇଏରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠି ଆସିକି ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ। ଯୋଉ ରୂପରେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିଲା ଦିନରୁ ସ୍ୱାମୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ବି ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସେଠି ଦର୍ଶନ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ମୀରାବାଇ ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ୱେଲକମ୍ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସିଏ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ବେଶରେ ଆସିଲେ। ଇଏ ଏତେ ଆବିଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲେ ମୀରାବାଇ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ରୂପରେ, ଯେ ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବି ସେ କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେମିତି ପୁରୀରେ କଥା ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି, ଆପଣ ଯିଏ ଆସିଲେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିକି ବିଶ୍ୱାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଗଣେଶ ରୂପରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଇଏ ତ ଗଣେଶ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଆସୁନି ସେଥିରେ। ଭଗବାନ ଭକ୍ତର କଥା ମନେ ବୁଝିକିରି ସେଠୁ ହାତୀ ବେଶ ହଉଛନ୍ତି। ଗଣେଶ ବେଶରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲେ ଏବଂ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଶେଷ ଦିନ କ'ଣ ହୁଏ, ସେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ଶେଷରେ ହାତୀ ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ସିଏ ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ କଥା ଅଛି, ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜର। ତେଣୁ ଇଏ ସେଠି ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶ ବେଶ ଦେଖିକିରି, ଦ୍ୱାରିକାଧୀଶଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କଳ୍ପନା ତାଙ୍କୁ ପିଲାଦିନ ଭିତରେ ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ସେ ସେଠି ଦର୍ଶନ କରିପାରିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ତ ଶେଷ ଜୀବନ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଗଲେ। ସେ ଅପାଖ୍ୟାନ ଆଉ ଦିନେ କେତେବେଳେ ହବ, ପ୍ରଭୁ ବି କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ମଝିରେ ମଝିରେ। ତେଣୁ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ନିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କେତେ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଷ୍ଟକୁ କଷ୍ଟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଭଗବାନଙ୍କର ଦାନ ବୋଲି ତାକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଉପଦେଶ ଅନୁସାରେ ଆମକୁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଶୟନ ସ୍ୱପ୍ନ ଜାଗରେ ସବୁବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ, ମନନ, ଭଜନ, ଶ୍ରବଣ ଏଇସବୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ନିଜ କାମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେ କାମ ଭିତରେ ଯାହା ଭଲ ମନ୍ଦ ଯାହା କିଛି ଆସୁଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କରୁଛି ବା ଏ ଭଲଟା ମୁଁ କଲି, ଖରାପଟା ଭଗବାନ ଦେଲେ, ସବୁବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦୋଷ ଦଉ। ଭଲଟା କଲାବେଳେ ମନେ ପଡ଼ିବନି ଯେ ଭଲ ଆମେ କରୁଛୁ, ମୁଁ କରିଛି, ମୁଁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ମୋର ଚାକିରି ହେଇଗଲା, କି ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ପାଇଛନ୍ତି। ଏତେ କାମ କଲା ପରେ ଖରାପ ଯେତେବେଳେ ହବ, ଦେହ ପା ଅସୁସ୍ଥ ହବ, ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଡାକ, ଭଗବାନ ମତେ କଷ୍ଟ ଦେଲେ। କେମିତି କଷ୍ଟଟା ସେ କ'ଣ ଦବାକୁ ଖାଲି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି? ସୁଖ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ଦୁଃଖ ବି ଦଉଛନ୍ତି, ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ହଉଛି, ଆମ କର୍ମ ଅନୁଯାୟୀ ହଉଛି। ତା ଭିତରେ ଆମେ କେତେ ବାଟ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ସେଇ ଜିନିଷକୁ ପାରେଇକି ଚାଲିଯାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବୁ, ସେଟା ଆମ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମ ନିଷ୍ଠା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମ ର ସେବା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ଆମର ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଏ ସମସ୍ତ ଶୁଣିବା ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ, ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଆମର ଜୋରଦାର ହଉ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଚରଣର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଚରଣାମୃତ ପାଇବା ପାଇଁ
आम निजक प्रस्तुत करू भल भाव भगवान को डाक ये संसार उद्धार पाई गोलोक वृंदावन जाऊ ये चेष्टा करिया दरकार एवं समस्त मंगल कामना कर आजिकार कथा को ये विराम दूची।